DRG Kids कहानी कामचोर। कौनसी गाँव रे जड़े युवक रहुथिला। से बहुत अलसुआ आउ कामचोर थिला। माँ बापा ता ना कर्मवीर रखिथिले, किंतु कर्मवीर कौनसी कर्म करू नथिला। अरे कर्मवीर, किछि काम काहे करूनु? देखे तोर सब सांग किछि ना किछि करंती। माँ मते काम करिया कोन दरकार अछि? मो बापा जेजेबापा एते संपत्ति छाड़िछन ना मो पई। किंतु ई संपत्ति केते दिन रहिबो? दिने ना दिने तो तते किछि काम करबाकू पड़िबो। एमिति दिन केबे भी आसीबोनी। मु तो घरे बसी कि ही खाइबी। यह कही कर्मवीर सेठू बाहरी ता सांग पशुपति घर को जाए। कहबाकू तो से कर्मवीर रो सांग थिला, किंतु से कर्मवीर को बहुत ईर्षा करुथिला। आ कर्मवीर, आजी को कहानी सुनाइबाकू आसीछु। अरे सांग, तू एमिति कोन कहूछु? मु बा तते केबे कहानी सुनाइली? अरे मु तो खाली एमिति तो सहित थट्टा मजा करुथिली। तू बा कोठी कहानी सुनाऊ? तू तो सबु सत सत कहू। हाँ सैया तो मु भी कहूची। अच्छा तते गोटे कथा कहिबार अछि जहा मु आजी जाय तते कहिनी। को कथा? सांग, मु गत जन्म रे राजा थिली। बहुत पराक्रमी आ बहुत प्रतापी राजा। बहुत बड़ खजना थिला मो पाखरे, किंतु मो मंत्री मो सहित विश्वासघातकता कला आउ अन्य राज्यर राजांक सहित मिसी मोर हत्या करे देला। भावना रे थाए कि एहा पुणी की नुआ नाटक। किंतु तू गत जन्मर कथा केमिति जानिलु? एइटा तो अद्भुत कथा। मु दिव्य बालक थिली। मु जन्म होवा क्षणी कथा कहवा आरंभ कर देइथिली। अच्छा हाँ हेई पारे, तू जदि कहूछु तो। अच्छा सांग, मु एथर आसुची। ठीक अछि। कर्मवीर सेठू चली जाए। आउ पशुपति यह भाबुथाए कि से एते मिछ केमिति कहि पारे। से कर्मवीर को गला बेले खाली अनेई थाए। एमिति ही किछि दिन गड़ी गला, किंतु कहंती कि बसी बसी तो कुओ भी खाली हे जाए। तो बाप जेजेंकर संपत्ति केते दिन चलंता। धीरे धीरे सबु संपत्ति शेष होई गला। आउ कर्मवीर रो मां को देह भी खराब हे चलिला। पुओ आम पाखरे आ किछि भी बंचिनी। जहा किछि भी तोर बापा आ तांकर पूर्वज रखिथिले से सब सरी जाइछि। किंतु एते शीघ्र से सब केमिति सरी गला? आम पाखरे तो बहुत संपत्ति थिला। पुओ संपत्ति जेते अधिक थिले भी ताकू जदि साइती करिकि न रखिबु ताहले तो निश्चय सरीबो ना। किंतु मु तो भाबिथिली जे सारा जीवन मते कोनोसी काम करिवाकू पड़िबोनी। आ मु घरे बसी किछि काम न करी आराम रे जीवन बिते देबी बोली भाबुथली। मु तते बहुत बुझैली, किंतु तू मो कथा जम्मा सुनिलुनी। तू किछि काम करिले हमको एमिति दिन देखिबाकू पड़ंतानी। मु एबे बूढ़ी हे सारिछि आ रोगी भी। मु आउ बेसी दिन बंचिबिनी रे पुओ। माँ एमिति कहना। जदि तू रहिबुनी ताले मु एका केमिति रहिबी? एमिति ही किछि दिन बीती गला। आउ बाध्य हे कर्मवीर को बाहर को जीवाकू पड़िला अनुसंधान रे। बाटरे मने मने भाबे कि काहे कि ना पशुपति साहाय्य न नेबी। आउ एहा भाबी से निज सांग पशुपति पाखकू जाए। आ कर्मवीर, आजी कोन पई आसिलु? सांग, आजी मते तोर साहाय्य दरकार। केमिति साहाय्य? मु तो पई कोन करि परिबी? मोर सब संपत्ति सरी जाइछि। आउ मो पाखरे किछि बंचिनी। कोन तू मुते किछि टंका देई परिबु? मु तते निश्चय फेरै देबी। तोते देबा पाई मो पाखरे टंका नाही। मु तो गरीब कमार। लुहा बाढ़ी जहाँ भी टंका मिली थाए सेथिरे केवल 2 ओळीर खाइबा हुए। ताहले तू कोन मोर कोनोसी साहाय्य करिबुनी? ना, मु तोर कोनोसी साहाय्य करि पारिबिनी। आउ सेमिति भी तू तो गत जन्मरे राजा थिलु ना। तो जाउनु तो राजमहल को, सेठी तो तोर खजना अछि। यह सुनी कर्मवीर सेठू चली जाए। पशुपति मने मने बहुत खुशी हुए। कर्मवीर को किछि बुझा पड़ु नथला कि से कौन करिबो, कुआडे जीवो। से खाली चलीबार लागिथिला। गोटे गाँ रु आउ गोटे गाँ चालू चालू शेषरे से राजा महल पाखरे पहुंची जाए। राजमहल पाखरे अछि। एथर मु सीधा महाराज को पाखकू जाई काम मागिबी। यह भाभी से सीधा राज दरबार आड़कू बढ़िला। कर्मवीर रो गोटे विशेष गुण थिला कि से बहुत बड़ बोला थिला। एते बड़ बड़ गप हांकुथिला कि ताकू सुनिबा कष्टकर हेउथिला। से राज दरबार रे पहुंची महाराजंक आगे ठिया हैला। महाराज मते चाकरी रखि नियंतु। ऊपर रु तळ जाए देखिले आउ पचारिले, को काम जानिछ? बड़ गप हांकी। जहा केही करंतनी मु से काम करे।
ରାଜା ଦରବାରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ, ତାପରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁହଁରୁ କାହାର ଗୁଣ ଜଣାପଡ଼େନି ମହାରାଜ, ତଥାପି ପଚାରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ରାଜା ବି ଭାବିଲେ ଯଦି ସେ କହୁଛି ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ଲୋକଟି କାମିକା ହେଇଥିବ। ଏହା ଭାବି ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟଙ୍କାଏ ପ୍ରତିଦିନ ହିସାବରେ ରଖିନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ। କର୍ମବୀର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବିନା କାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଟଙ୍କାଏ ଯୋଉ ମିଳିବାର ଥିଲା, ରାଜ ଦରବାରର ଖାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ଗଣନା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଜା ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛି। ସେଇ ଶତ୍ରୁ ରାଜାଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ତାର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ବି ବହୁତ ବଡ଼। ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ବହୁତ ଛୋଟ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କେମିତି କରିବା? ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଦରବାରୀଙ୍କୁ ମତ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ବିଚାର କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି ସମୟରେ କର୍ମବୀରଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା କି? ସେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି? ଯୋଉ କାମ କେହି କରିପାରିବେନି ସେ କରିବ, ଏହା କହିଥିଲା ନା ସେ? ଆରେ ହଁ, ଭଲ ମନେ ପକାଇଲ। କରମବୀରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଉ। ହଠାତ୍ ମହାରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଇଗଲା। ମହାରାଜ କହିବା କ୍ଷଣି କର୍ମବୀରକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଗଲା। କରମବୀର, ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କର୍ମବୀରର ହୃଦୟ ଗତି ବଢ଼ିଗଲା। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଦେଲାନି। ଆଉ ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗପ ହାଙ୍କିଲା। ମହାରାଜ, ସବୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କେମିତି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟକୁ ତଡ଼ିଦେବି। କର୍ମବୀରର ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀର ଜୀବନ ପଶିଲା, କିନ୍ତୁ କର୍ମବୀରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗପ ତ ହାଙ୍କିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ଭାବନା ଆସିବା କ୍ଷଣି ଝାଳ ବାହାରିଗଲା। ମନେ ମନେ ଲାଗୁଛି ଏଥର ଏଠୁ ପଳେଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ପଳେଇବି, ଆଉ କାଲି ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ଏ ରାଜ୍ୟଠୁ ଦୂରକୁ ବାହାରିଯିବି। ସକାଳ ହେଉଣୁ ମହାରାଜା ମନେ ପକାଇଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢ଼ିବାର ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହରୀ ଆସି ଜଣେଇଦେଲା କି ରାଜମହଲର କୌଣସି ଜାଗାରେ କର୍ମବୀର ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ରାଜମହଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ କର୍ମବୀର କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏହା କେମିତି ହେଇପାରେ? ସେ ଆମ ସହିତ ଛଳନା କରିଛି। ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିନିଅ, ଆଉ ଯିଏ ବି ତାକୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବ ତାକୁ ଉଚିତ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ରାଜା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠାଇଲେ। ଏପଟେ କର୍ମବୀର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ନିଜ ସହିତ ଯୋଉ 3ଟି ରୁଟି ସେ ଆଣିଛି ତାକୁ ଖାଇବ। ଏହା ଭାବି ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ କୂଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଗଲା, ଆଉ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିଲା। ମୋ ପାଖରେ ରୁଟି ତ ମାତ୍ର 3ଟି ଅଛି, କେଜାଣି ଏବେ ଆହୁରି କେତେ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଖାଇବି, 2ଟି ଖାଇବି, 3ଟା ଯାକ ଖାଇଦେବି। ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହା କହୁଥାଏ। ଯେଉଁ କୂଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ବସିଥିଲା ସେ କୂଅରେ 3ଟି ପରି ରହୁଥିଲେ। କର୍ମବୀରର କଥା ଶୁଣି ସେ 3 ପରି ଡରିଗଲେ। କିଏ ଆସିଗଲା ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଇବ? କିଏ ଆସିଛି ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଇବା କଥା କହୁଛି? ଚାଲ ଆମେ 3 ଯାଇ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପୁଣି ସେ 3 ଜଣ ଯାକ କୂଅରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ କର୍ମବୀରକୁ କହନ୍ତି, ଏ ବାଟୋଇ, ଆମେ ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କର୍ମବୀରକୁ ତ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ଦେଖ ବାଟୋଇ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଠିକ୍ ଭୁଲ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି। ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି। ଦେଖ ବାଟୋଇ, ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ନ ଖାଇବାର କଥା ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବୁ। କୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ? ଏହି ନିଅ, ଏଥିରେ 2ଟି ପର ଅଛି। ଏହାକୁ ଲଗାଇ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବ। ଏଇ ନିଅ ଚମତ୍କାର ଚାଦର। ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଏଇ ନିଅ ଯାଦୁବାଲା ଖଣ୍ଡା। ଏହାକୁ ହାତରେ ଧରିବା କ୍ଷଣି ଆପେ ଆପେ ଏହା ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଦେବନି। ଏଥର କର୍ମବୀରର ଖୁସିର ଠିକଣା ନଥିଲା। ସେ ପରିମାନଙ୍କ ଠାରୁ 3ଟି ଯାକ ଜିନିଷ ନେଇଗଲା। ପରକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲା, ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହେଲା, ଖଣ୍ଡା ହାତରେ ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। କହିବା କ୍ଷଣି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେଉଁଠି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କର୍ମବୀର ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ପୁରା ମାମଲା ଓଲଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା।
ଲାଗୁଛି ଏଇ ରାଜାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ କିମ୍ବା ଜିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯେମିତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଲା, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସମସ୍ତ ସୈନିକ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପଳାଇଗଲେ। ଏପଟେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବିଜୟ ଆମର ହୋଇଛି ଆଉ କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତ ରାଜା ଆଉ ପ୍ରହରୀ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଚମତ୍କାର କେମିତି ହେଲା ଆଉ କୋଉ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ସେତିକି ବେଳେ କର୍ମବୀର ନିଜ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଆମର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆସ କରମବୀର, ତାହେଲେ ସେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଥିଲ? ସମସ୍ତ ଦରବାରୀ ତା ସାମ୍ନାରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପୁଣି ରାଜା ନିଜ ଝିଅର ବିବାହ କର୍ମବୀର ସହିତ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ନିଜ ଝିଅର ବିବାହ କରମବୀର ସହିତ କରିବି। ଏଥର ତ କର୍ମବୀରର 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଘିଅରେ ଥିଲା। ପୁଣି ତାର ବିବାହ ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗପ ହାଙ୍କିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏବେ ସେ ନାମର ହିଁ ନୁହେଁ, କାମରେ ବି କର୍ମବୀର ହେଇଗଲା।